지난 4일 롤프 마파엘 주한 독일 대사가 양평 독일타운과 한독 복합산업 물류단지 유치 업무 브리핑을 위해 양평군을 방문했습니다. 이날 브리핑에는 김성규 양평군수를 비롯한 양평군의회 의원과 한국산업기술원장 등이 참석했습니다. 롤프 마파엘 주한 독일 대사는 김성규 양평군수와 환담을 나눈 뒤 브리핑 장소로 이동해 양평 독일타운과 한독 복합산업 물류단지 조성 계획에 대한 브리핑을 듣고 양국 간 상호 협력하는 데 의견을 같이 했습니다. 양평 독일타운과 한독 복합산업 물류단지는 내년부터 기본 및 실시 설계에 착수해 오는 2015년까지 양평군 양동면 3산리 1원에 조성될 예정입니다. 62만 제곱미터 군 유지에 경제 협력을 위한 파도 기념관을 비롯해 독일타운, 각종 테마시설, 농축산물 물류단지 등을 조성하는 한편 독일의 대표 축제인 옥토버 페스티벌도 유치해 군을 대표하는 관광도시로 변모시킨다는 계획입니다. 김성규 양평군수는 양평 독일타운과 복합산업 물류단지가 조성되면 경기도 최동단에 위치해 발전이 둔화된 동부권 지역 발전에 거점이 될 것으로 기대한다며 앞으로도 한국과 독일 간 지속적인 교류를 통해 우애를 다지는 계기가 되길 바란다고 말했습니다. Yangpyeong ist ja ein Ort, in dem sehr gute Infrastruktur schon aufgebaut ist, was Kultur, Verkehr und Umwelt angeht. Und falls wir das Projekt zum Erfolg bringen können, dann wird Yangpyeong nochmal einen weiteren großen Sprung nach vorne machen können und auf diese Weise die Weiterentwicklung der regionalen Wirtschaft beitragen können. 내년은 한국 수교 130주년, 바로 광복 50주년을 맞는 뜻깊은 Nächstes Jahr haben wir ein Doppeljubiläum, also 130 Jahre deutsch-koreanische Beziehungen und 50 Jahre als Entsendung der Bergarbeiter nach Deutschland. 이를 계기로 양평에 독일타운이 조성된다면 더욱 활발한 양국 교류와 우애를 가지는 매개체가 될 것입니다. Und wenn anlässlich dieses Doppeljubiläums wir das Projekt anfangen, also mit dem Projekt beginnen könnten, dann wird es eine gute Grundlage bilden für weitere Zusammenarbeit und weitere Entwicklung der Beziehung. 다시 한번 양평 방문을 환영하며 독일 대사관 및 회의에게 무궁한 발전을 기원합니다. Ich danke den Ehrengästen nochmal ganz herzlich für den Besuch. 롤프 마파엘 독일 대사는 젊은 층들의 많은 호응을 받을 수 있는 독일타운이라는 흥미로운 사업에 참여하게 돼 기쁘다며 양평의 독일타운과 한독 복합산업 물류단지 조성 계획이 쾌적한 환경을 가진 수도권이라는 지리적인 여건으로 반드시 성공할 수 있을 것이라고 말했습니다. 제가 최근에 한국의 여러 다양한 연령층의 또 다양한 그런 일을 하시는 분들을 만나면서 한국 관계에 대해서 얘기를 많이 듣고 있습니다. 그리고 특히 그분들께서 파도 광고 간호사에 대한 얘기를 참 많이 해주셨고 그분들이 얼마나 중요한 역할을 하셨나 말씀을 많이 해주셨습니다. 내년이 그 파도 광고 50주년을 기념하는 해인데요. 단지 나이가 드신 분들뿐만 아니라 젊은 분들도 그런 기억들을 많이 갖고 계시다는 걸 알았습니다. 지난 토요일에 서울의 플라톤이라고 독일의 그런 파티나 클럽을 하는 그런 장소가 있는데요. 그곳에서 아주 젊은 한국 여성분을 만났는데 그분께서 내가 15살이 됐을 때 내 엄마가 예전에 나도 간호사였다라는 독일 간호사였다는 말을 해서 이제 그런 독일에 대한 인상을 많이 갖고 있다고 그분이 저한테 얘기를 해주셨습니다. Sie hat mir auch erläutert, dass es auch in ihrer Generation der jetzt 15- bis 30-Jährigen doch eine ganze Reihe von Deutsch-Koreanern gibt, die sich überlegen, nach Korea zurückzukehren. 그리고 그 젊은 여성분께서 말씀해 주셨는데 원래 이제 독일에서 태어났고 교포로 자랐지만 그러니까 다시 한국으로 들어와서 한국에서
질투하는 사람들 굉장히 많다고, 한 15살에서 30살 사이에 그런 그러니까 교포들이 많다고 그렇게 얘기해 주셨습니다. Das heißt, der Kreis dieser Leute, die auch Interesse an einem solchen Projekt haben können, ist vielleicht noch sehr viel breiter, als wir auf den ersten Blick denken. 예, 그래서 이게 여러분들이 추진하시는 독일타운 프로젝트 같은 것이 저희가 생각하는 것보다 이렇게 젊은 분들의 그런 반응도 좋을 것 같고요. 생각하던 것보다 훨씬 더 많은 관심을 받을 수 있다고 생각합니다. Wir sehen ja, dass das deutsche Dorf in Namhe ein großer Erfolg geworden ist. Namhe ist weit weg von Seoul, Yangpyeong ist ganz in der Nähe von Seoul, also das spricht dafür, dass es hier ein noch größerer Erfolg ist. 남해에 조성된 독일 마을이 상당히 성공을 거두었다고 제가 알고 있는데요. 남해는 서울에서 굉장히 멀지만 양평은 가깝기 때문에 어떻게 보면 이제 남해의 독일 마을보다 더 큰 성공을 거둘 수 있지 않을까 기대합니다. Das kommende Jubiläumsjahr wäre ein idealer Zeitpunkt, ein solches Projekt zu starten. 그리고 내년에 그 130주년, 50주년 각각 그런 그 기념 행사가 있기 때문에 이런 프로젝트를 스타트하기에 좋은 해가 되지 않을까 생각합니다. Die Initiatoren des Projektes werden dabei sicher die Unterstützung der deutschen Botschaft haben. 이 프로젝트를 처음 창안하신 분은 당연히 독일 대사관의 지원을 받을 것이고요. Wir werden gerne auch das Gespräch mit anderen deutschen Institutionen wie der Schule, der Industrie und so weiter suchen, um zu sehen, wie hier ein solches Projekt auch für die deutschen Institutionen genutzt werden kann. 그리고 저희가 독일 학교라든가 한국에 진출해 있는 독일 기업들하고도 컨택을 해서 이런 프로젝트를 저희가 어떻게 또 참여할 수 있는지 그런 방안도 생각해 보겠습니다. Ich sehe daher der Präsentation des Projekts und nachher auch der Gelegenheit, die Umgebung hier näher kennenzulernen, mit Spannung und Interesse entgegen. 제가 이제 브리핑도 열심히 듣고 나중에 이제 양평도 한 번 더 자세히 둘러볼 기회를 가질 텐데요. 오늘 보람 있는 행사 기대하겠습니다. 감사합니다. 독일과 우리 한국은 아까 말씀드린 140년이라는 역사를 가지고 있습니다. 가장 중요한 것은 우리가 1961년 5.16 군사혁명이 일어났을 때 한국이 참으로 어려운 시기에 우리가 국가의 미래가 참으로 어려운 시기에 직면하게 됐었습니다. 여러분도 아시다시피 박정희 대통령께서 박정희 대통령께서 5.16 군사혁명을 일으킨 즉시 미국으로부터 원조가 중단되고 국가가 참으로 갈 데가 없었을 때 박정희 대통령에게 건의를 드려서 저희들이 독일에 가서 그 당시에 서독 정부를 찾아가서 참으로 독일 정부의 협력이 없었더라면 우리나라가 오늘 이렇게 잘 살 수가 없었음을 알아야 합니다. 저는 그 당시에 박정희 대통령의 경제 고문으로 박정희 대통령의 통역관으로 제가 독일에 가서 참으로 독일 정부가 여러 가지 일을 하는데 어려운 일을 참으로 많이 이끌어온 장군입니다. 그때 독일이 우리를 도와주지 않았더라면 우리가 오늘날 세계국 특성 있는 대한민국 G20 우리가 멤버가 되고 이제 남나라를 도와주는 국가로 발전할 수 있었던 그 배경은 바로 독일이 우리를 도와준 그 엄청난 역사적 현실을 우리는 항상 기억하고 있습니다. 우리가 지금 구상하고 있는 지금 바로 양평 한국경제혁명 50주년을 기념해서 여기에 우리 후세가 영원히 한국과 독일 관계를 기억할 수 있는 세계적인 한국 기념하는 세계적인 독일 이게 마을이라고 하면 독일 마을이 아닙니다. 독일의 새로운 도시를 바로 양평에다 건설을 하고 계획을 바로 올해부터 좀 하고 있다는 걸 말씀드립니다. 대단님도 오늘 오시면서 보셨겠습니다만 양평은 대한민국의 가장 경치가 좋고 우리 주변 환경이 이렇게 좋은 데가 대한민국이었습니다. 이건 저는 여러 번 봤습니다만
양평은 대한민국의 스위스가 보다도 훨씬 더 자연 환경을 가지고 있는 이런 훌륭한 도시입니다. 앞으로 우리 후세들이 양평을 방문할 때 한국과 독일의 역사적인 문화를 교류하는 중심지로 영원히 기억되도록 훌륭한 양평 독일, 우리가 가지고 있는 독일의 타운을 우리가 건설하기 위해서 최선을 다할 것을 맹세하고 제가 인사를 드리는 바입니다. 독일 대사님께 한 가지 부탁이 있습니다. 독일에 가면은 가을에 옥토버 페스트가 있습니다. 전 독일 시민들이 한자리에 모여 손에 손잡고 독일 노래를 하고 독일의 역사를 지키는 그런 옥토버 페스트가 있습니다. 대사님께서도 우리가 한국에서 양평에서 1년에 한 번씩 서울에 살고 있는 모든 독일 사람들을 초대해가지고 바로 우리 양평에서 옥토버 페스트를 우리가 할 계획입니다. 꼭 참석해 주길 바랍니다. 한편 양평구는 지난 5월 독일타운 조성 관련 MOU를 체결했으며 이번 롤프 마파엘 독일 대사의 방문을 통해 양평 독일타운과 복합선의 물류단지 조성이 큰 탄력을 받을 것으로 기대됩니다.